बल्कान बल्कान अंचल बल्कान देश कौन गठित होता ग्रीस नामक एक सहर गठित होता ताले यूरोप जो आमर कंटिनेंट रहा केतोटी कंटिनेंट रही सातटी जो यूरोप रहा यूरोप रे गोटे जगार नाम हूँ बल्कान से बल्कान अंचल कौन गठन होता गोटे ग्रीस बोली गोटे सहर गठित होता एवं ग्रीस रे रहुथिबा लोक माननकु ग्रीक बोली कुहा जाउथिला से समय ग्रीक बोली कुहा जाउ ग्रीक गोटे कंट्री ना सिटी एबे गोटे ग्रीस गोटे कंट्री ग्रीस गोटे कंट्री हला सेटा रहुथिबा लोक माननकु ग्रीक बोली कुहा जाउथिला अच्छा सेटा गला आज हम लर्निंग ऑब्जेक्ट कोन कोन हमें सारी पारिबा देखि हमें तो जदी चाहिबा एथेंस रा सारीबा पाई चेष्टा करिबा जदी टाइम मिला सारीबा नहले जो बल्कान कहते एबे कोन कहते बल्कान अछि ना एबे भी सेटा गोटे नदीटा माने गोटे सी रो साइड रो एरिया को बल्कान बोली कहवा जाउतला जेमति तमे देखिबो जूलियस सीजर जेतेबेले जिबे गॉल अटैक करिया पई सेतेबेले गॉल थिला प्रेजेंट टाइम रो नेदरलैंड स्विट्जरलैंड तापरे फ्रांस ए सब अंचल को नेकी थिला देखिबा आज हमर लर्निंग ऑब्जेक्ट कोन कोन रहइबो सेटा खाली देखिबा ट्राई करिबा बाके बुझिबा जे ग्रीस विषय रे तार अबाउट विषय रे जानिबा कोन कोडी अछि कोन कोन माने पढिबा आगुरु हमें गोटे समरीटा करिदबा छोटियाटे सेकंड रहिला ता जियोग्राफिकल लोकेशन विषय ऊपर पढिबा तापर तार भौगोलिक हला तीन रे रहिला एथेंस रो सृष्टि हला बा एथेंस राइज ऑफ एथेंस बा वन लेट डायरेक्ट लिखि देली एथेंस रो हला मोइडी लिखि दोची एथेंस रो उत्पत्ति हला एडी राइज ऑफ एथेंस चार रहिला डायरेक्ट डेमोक्रेसी एना रिसेंटली तमे पढिचो एना पछारिबे हला प्रत्यक्ष गणतंत्र माने कौन तो गणतंत्र माने कौन के कहि परिबो where the head of the state elected by the people हला अच्छा तारा गोटे सिंपल फार्मूला टे हला बा सिंपल जदि हमें कहिबा बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द के कहते से किए थे केते नंबर हैं 5 ना 14 5 नथिले हौ हेले छाड़ हमें हमर बुझबा फर्स्ट रहला अबाउट काहे कि एथेंस को गणतंत्र रो देश बा जनक बोली कुहाजबो ता विषय रे जानिबा काहे कि कुहा गला जते बेले ए बल्कान अंचल रे लोक माने धीरे धीरे रहिबा को आरंभ करथिले आगे बुझबा बल्कान ता थिला बहुत फर्टाइल से एरिया रे आखपाखरे थिला बहुत उर्वर जमी गुडी को थिला जा फल रे बहुत लोक से अंचल रे बसवास करबा को आरंभ कले आइचियान डोरेनियन से समस्त आसिक से अंचल रे रहिबा को आरंभ कले परवर्ती समय रे समान जो जगह रे अधिक लोक रहिले से जगह रे कोन हबो ना किछि ताको रूल और रेगुलेशन आ बुझि पालो तो लोक माने सेठी कोन कले ना को ग्रुप हिसाब रे किछि कोन कले ऑर्गेनाइज करबा को आरंभ कले सोशली हो हला बा पॉलिटिकली हो इकोनॉमिकली हो से ग्रुप तयारी कले जेमति सोसाइटी रे हमें देखिबा लोक दुई प्रकार अछन गोटे रहला हैव नॉट बा हाफ बा हैव नॉट माने थिला वाला एवं नथिला वाला अतः यार अर्थ कोन
थिला वाला जो माने को पाखरे धन संपत्ति अछि हला बहुत कर दिए से बार से मु छिले भी तांको साउंड सुनियो एना ना सेमते लॉक करो नि कि आसे हला थाप माने जो माने को पाखरे अछि समाजर दुई प्रकार श्रेणीर लोक तमे देखिबाकू पाइबो जो मान को पाखरे अर्थ अछि से माने सोसाइटी को बहुत कोन करନ୍ତି न्यून दृष्टि रे देखନ୍ତି तांकर देखिबार शैलीटा बहुत घृणा दृष्टि बुझि पारलो एवं जो माने को पाखरे नाही ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ରହିବା ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ବଞ୍ଚିବେ ଯେମିତି ଆମେ ରୋମ ରେ ପଢିବା ସେଟା ହେଲା ଲିଭେନ ଅଫ ପାଟ୍ରିସିଆନ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବଂ ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ସମୟରେ କାଲମାର୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯେ ସମାଜରେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅ ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ଟା ବା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଆସିଯିବ ସେଟା ସେ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ସେ ରଖିଲା ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦଳ ମାନେ ହିଁ ସେ ନିଜ ଭିତରୁ କଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହାକୁ ନେତା କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି 10 ଜଣ 15 ଜଣ ରହିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଆସିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୁଝିପାରିଲ ଜଣଙ୍କର ମତକୁ ଆମର ମାନିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମତେ ଚୁଜ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେତେ ଜଣ ସମର୍ଥ ଜଣଉଛ ହେଲା ଆଜି ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର କେତେ ଜଣ ସମର୍ଥ ଜଣଉଛ ହେଲା ଆଜି ଏଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର କେତେ ଜଣ ସମର୍ଥ ଜଣଉଛ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖ ମେଜରିଟି ଯୋଉଠି ରହିବ ସିଏ ରହିବ ତାଙ୍କର ନେତା ବା କଥାରେ ସେ ଆସିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ରାଜା ଥିଲେ ମୋନାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆସିଗଲା କଣ ଆସିଲା ନା ମୋନାର୍କ ବୁଝିପାରିଲ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିଗଲା ଏଇ ଯେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଏବେ ବି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜା ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଏ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କୁହାଯିବ ଆର୍କନ ଟାଇପ ପଢିବା ଏଥିରେ ଆର୍କନ ଟାଇପ ର ବା ତମେ ଯଦି କହିପାରିବ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସ ଜମିଦାର ଜାଗିରଦାର ଏଇଟା ଲେଖନି ସେଥିରେ ନାହିଁ ଗ୍ରୀକ ରେ ନାହିଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା ସେଥିରେ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଜମିଦାର ମାନେ କଣ ବା ଜାଗିରଦାର ମାନେ କଣ ବା ତମେ ଦେଖିଥିବ ସାହୁକର ବା ମନି ଲେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସାହୁକର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ କର ଆଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବା ସୁଧରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି କର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ କଣ ହେଲା ସେଠାରେ ଲାଗୁ ରାଜା ରହିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଯିଏ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି କିଛି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଯୋଉ କଣ ଆସିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଏତେ ଟର୍ଚର କଲା ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ହଟେଇଦବା ପାଇଁ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ହେଲା ଗ୍ରୀସ ସେ କଣ କଲା ନା ୟୁରୋପିଆନ କଲଚର ର ମାତୃ ରୂପେ ପରିଚିତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଗ୍ରୀକ ର ସୋସାଇଟି society the mother of European civilization ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କହିଛେ ଯେ ମାତୃ ରୂପେ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ କହିଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ବୁଝ ୟୁରୋପିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ର ମା କେମିତି କାରଣ ଇଏ କଣ କରିଥିଲା ଗ୍ରୀକ ର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛ ତମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଟପର ହେଲା ସେଠି ସେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପଡିବନି ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ନା ପଡିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡିବ ସେଣ୍ଟର ପଡିବ କୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ତମେ ପଡିଛ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ସେମିତି ଇଏ କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ ରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜନକ ରୁହନ୍ତୁ
বা ଆମର ଯେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ରହିଲା, ପେରିକ୍ଲିସ୍ ରହିଲା, ତମର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ରହିଲା, ପ୍ଲାଟୋ ରହିଲା, ସକ୍ରେଟିସ୍ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଟା କଣ ହେଇଛି ପାୱାରଫୁଲ ବା ସେଟା ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ମାତୃ ରୂପେ ପରିଚିତ ରହିଲା ଗ୍ରୀକ ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପେରିକ୍ଲିସ୍, ଯିଏକି ଗ୍ରୀସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କରି ଟାଇମ କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବୁଝିବା। କିଛି କିଛି ରୁଲର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଏରିଆର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ତା ସମୟରେ କଲଚର ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଟାକୁ ଆମେ ଚାଇନାର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ ବୋଲି କହିବା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଏଜ ହେଲା, ସେଟା ଅଧିକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଟାଇମରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ମାସିଡୋନିଆର କିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତା ସମୟରେ ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗ୍ରୀସର ଉପର ପଟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀସ ରହିଲା, ଗ୍ରୀସର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିଲା କିଏ? ମାସିଡୋନିଆ। ତା ବାପା ଥିଲେ ଫିଲିପ, ଫିଲିପ ଲାଇଟର ମନେ ରଖିବ, ଫିଲିପ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ହେଲା। ହଁ, ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମୟ ଟା କଣ ହେଲା, ମାସିଡୋନିଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ହେଲା। ଠିକ ସେମିତି ଗ୍ରୀକରେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ପେରିକ୍ଲିସ୍। ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ହିଁ ଗ୍ରୀସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଧାରଣା ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଡ୍ରାକ ଥିଲେ, ସାଲନ ଥିଲେ, ସୋଲନ ଥିଲେ, କ୍ଲେଇସ୍ଥେନିସ୍ ଥିଲେ, ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହିଁକି ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କର ଇଏଟା ନାଁଟା ରହିଛି? ସେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପେରିକ୍ଲିସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ପେରିକ୍ଲିସ୍। କାହିଁକି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ମଦର ତାର ୟୁରୋପିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ହେଲା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଫାଦର ଲେଖୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଇନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପରୋକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷ କଣ? ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ହେଲା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ହଉନାହାନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ କରୁଛେ। ହେଲା, ଯେମିତି ବାଘଟା ଯୋଉ ଆମର ହର୍ବିଭରସ ନା କାର୍ନିଭରସ? ବାଘ ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାହାରୀ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କଣ? ହେଲା, ଫୁଡ ଚେନ୍ କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଫୁଡ ଚେନ୍ କୁ ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ରହିଲା ହେଲା, ସେ ଟ୍ରି କୁ ଖାଇଲା କିଏ? ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଚିତ୍ର କରିପାରିବିନି, ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଛେଳିଟା ଖାଇଲା ବା ଏଠି ହରିଣ ଏଠି ଖାଇଲା, ଯିଏ ବି ଖାଇବା କଥା ଖାଇଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ବାଘ। କଣ କୁହନ୍ତି? ଟାଇଗର କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଖାଉଛି? ଗଛକୁ ଖାଉଛି। ଠିକ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛେ। ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ କାହା କାହାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛେ? ଆଉ ଲୋକାଲ ଯାଅ, ଲୋକାଲ ପୁରା ଯାଅ। ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର, ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେ କାଉନସିଲର ଗଲା, ତାପରେ ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ହେଲା, ମେୟର ରହିଲା। ବାସ୍, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଟା? କୋଉମାନକା? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ହଁ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ହେଲା, ଆମର ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ତାର ରିଲେଟିଭ ଅଛ କି ଏଇଠି? କେହି ଅଛ କି? ହେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଜମା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିଛି, ପଢିଛି ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଛୁଆ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଓ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ମଝିରେ ତାଙ୍କର କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ କାମୁଡିଥିଲା ଯେ ସେ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାର ବି, ହେଲା, କିଛି ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା,
ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ତ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ଦିଟା ଦଳ ବିଷୟରେ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବ ଏବିଭିପି ଆଉ ବିସିଜେଡି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ରେଭେନ୍ସାରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ବିସିଜେଡି ହେଲା ବିଜେଡିର ଆଉ ଏବିଭିପି ରହିଲା ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଲା ପରିଷଦ ବା ଆମର ବିଜେପି ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚାଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲେ ତ ଏବିଭିପି ବାଲା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଥା ଯେ ଜଣେ କଣ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଫେମିନ ଟାଇମରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ତା ନାଁ ସିଏ ଦେଇନି ହେଲା ସେ ରେଭେନ୍ସା ସେ ଦେଇନି ତା ନାଁ ନିଜେ ଦେଇନି ତାର 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଯଦି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସିଏ କଣ କରିବ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ତାର ନିଜ ଝଗଡା କରନି ହଁ ତାପରେ ରହିଲା ହେରେଡିଟାରି ହେରୋଡୋଟସ୍ କିଏ ଫାଦର ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା ତମର ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିର ଫାଦର ହେଲା ଏଇଟା ବହିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମୁଁ ତମ ବହିରୁ ହିଁ ଇଏ କରୁଛି ବାହାରୁ କିଛି ବି ଆଣୁନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ପଢେଇବି ବାହାରୁ ତମର ଆଉ 4-5ଟା କ୍ଲାସ ଥିବ ତମର ଏକ୍ସାମ ଅଛି ବୋଧେ 12 ତାରିଖରେ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ତର୍କ ମତରେ ଲେଖିପାରିବ ହଉ ଚାର ରହିଲା ତମର ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ଲାଟୋ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଫାଦର କୁହାଯିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟୋ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏକି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମାନେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦଉ କାହା କଥା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଇଭେନ କି ପୋପ ମାନଙ୍କର ପୋପ ମାନେ କୋଉମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ହେଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୋପ ମାନେ ପୋପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା କଣ ହେଇଥିଲେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହା ହାତରେ ମରିବିନି ସେ ନିଜ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ଲାଟୋ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ହିଁ ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ବା ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ସେଟା ଛାଡିଦେଲେ ଛାଡି ଦେଇକି କଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ରାଜନୀତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆଜି ଯିଏ ତମର ମିତ୍ର ଅଛି କାଲି ସେ ତମର ଶତ୍ରୁ ହବ ରାଜନୀତି ବୁଝିପାରିଲ ରାଜନୀତି ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାହିଁବନି ସେ ଜିନିଷ ବି ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବି ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନେତା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ନେତା ଏତେ ବି ବଡ ନୁହେଁ ଏମାନେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗଣେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ଖାଉଥିଲେ ପଖାଳ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆଖିରୁ କଣ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହେଇକି ସେ କହିଲେ ମା ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଯୋଉଠି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠି ବସିଗଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ବାନ୍ତି କରିକି ଇଏ କରିଦେଲେ ସେଟା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ତମର ଶତ୍ରୁ ବି ତମର ମିତ୍ର ହେଇଯିବ ତମେ ଯେତେ ମାନେ କଣ କହିବ ଖରାପ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତମକୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ତମେ ବୋଧେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ତମେ ଭୋଟ ଦବ ତମେ ଦେଖିବ ତମକୁ କେମିତି ତେଲେଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତମକୁ ମାନେ ମା ମାଉସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ତମ ଘର ଆଗରେ କଣ ଖୋଳିଦବୁ କୂଅ ଖୋଳିଦବୁ ବୁଝିପାରିଲ ସୁଇମିଂପୁଲ କରିଦବୁ ତାହେଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କିଏ ରହିଲେ ରାଜନୀତିର ଜନକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ମାତ୍ର ଅଲ ସାଇନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ତାହେଲେ ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ଗ୍ରୀକ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଟା ବୁଝିପାରିଲ
ତାଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଦେଖି ଭୌଗୋଳିକ उत्तर रहा उत्तुंग वल्कान पर्वत श्रेणी उत्तर किए रहा ना उत्तुंग वल्कान पर्वत श्रेणी बुझी पारुच Yes. हमें बुझ हमें बुझुच कि हमें कौन पढ़ुचे न बुझी पार पचार जमी बसिले मुझे जानी तुम बुझुच किसी डाउट देले से तो बही तो सेमती भी पढ़ार अच्छे डाउट देले से पचार कौन बुझुच उत्तर कौन थी ना उत्तुंग बल्कान पर्वत श्रेणी थिला एपटे थिला सेतबेले मेडिटेरेनियन सी दक्षिण रे थिला मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर Tetla Asians. हला ईस्ट रे थिला आइजियन बा भाई बंद कर रे Which Tetla Adriatic. Only. एटा हमें देखिबा कोड आइडा एड्रियाटिक सी हला तीनोटी साइड रु कौन घेरिकी रही समुद्र घेरिकी रही अछि जहाँ को हमें साधारणतः कौन कहू Peninsula. पेनिनसुला बुझिपारल बा उपद्वीप बुझिपारल ग्रीक रो उपद्वीप अंचल रे बल्कान रो उपद्वीप तीन साइड रे सी हां तीन साइड रे सी अछि तीन साइड रे एटा ऊपर भाग रे रहिला माने जरा उत्तर रे रहिला किछि कोन एटा मैप रे केमे दिखो तो मैप एट पर এই সাইডର ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ଗ୍ରୀକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଟା ମିଳିବ ସାଧାରଣ এই ଅଞ୍ଚଳର ଉପର ଭାଗ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ এই ସାଇଡ ଭିତର ଦେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏ ନଦୀ ଏବଂ ଆର ଉପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ମାସିଡୋନିଆ ଗ୍ରୀକର ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ସାଇଡରେ କଣ ଘେରିକି ରହିଲା ଜଳ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବା ପେନିନସୁଲା ହେଲା ଜାଣିଛ ଉପଦ୍ୱୀପ କଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କଣ ଯେଉଁ ଦେଶର ତିନି ଭାଗ ରହିବ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିବ ସ୍ଥଳ ତାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବା ପେନିନସୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ହୁଁ ହଉ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଯାହାକି ବଲକାନ ପେନିନସୁଲା ବା ବଲକାନର पर्वत श्रेणी ठीक दक्षिण भाग अवस्थित थिला बलकान रहा नॉर्थ रे तार दक्षिण भागटा ही कौन रही उपद्वीप बा ग्रीक नगर बोलिकी बलकान दक्षिण भाग बलकान रहा उत्तर रे नॉर्थ रे तार दक्षिण भाग रही एई तीनोटी समुद्र है एरिया समुद्र तो तार कूले कूले रही गोटे अलग कथा गला एवं ता साइड रे कौन समुद्र घेरी रही कौन बोली कुआगला उपद्वीप बोली कुआगला बा पेनिनसुला बोली कुआगला ताले तमे लिखि परिबो सेडी बलकान हैला बलकान पर्वत श्रेणीर दक्षिण भागरे कौन थिला ना ग्रीक नगर प्रतिष्ठित होई बलकान कौन बलकान पर्वत श्रेणीर दक्षिण भागरे कौन गठित होइतिला ग्रीक बुझि पारलो lies in the southern part of the Balkan.
ଆଚ୍ଛା ବଲକାନ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କହିଛି ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫର୍ଟାଇଲ ଥିଲା ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି କଣ କଲେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହେଲା ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଫର୍ଟାଇଲ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ ବା ଗ୍ରୁପ କ୍ରିଏଟ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କଲା ତାଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାସିର ଜନ୍ମ ଦେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ହୁଁ, ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ପୁରାଟା ନା କଣ ତାର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଟା ତମେ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର କେହି ଅଛ ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଲା ତମରଟା ପାହାଡିଆ ହୁଁ, ତମର କୋଉଟା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ପାହାଡ ଅଛି ନା ହେଲା ପାହାଡର ପାଦ ଦେଶରେ ମାନେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ତମର ମିଡୋସ୍ ରହିବ ମିଡୋସ୍ ଜାଣିଛ ତ ମିଡୋସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଘାସ ଉଠିଥିବ ଯୋଉଟା କି କଣ ତମର ନର୍ମାଲ ଯୋଉଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କହିପାରିବ ମିଡୋସ୍ କହିବ ମିଡୋସ୍ ଟା ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଥିଲା ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଏଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରେ ରହିଲା ତା ତଳ ଦେଶରେ ଚାଷ ହଉଛି କି ହଉନି ଠିକ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ର ତଳ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ସେଠି ତ ରହିନାହାନ୍ତି ନା ଏପଟେ ରହିଲା ନର୍ଥ ସାଇଡରେ ରହିଲା କଣ ତମର ଉତ୍ତମ ବଲକାନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ନର୍ଥ କୁ ଛାଡି ଦିଅ ବାକି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ରହୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାର ତାକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଜମିଟେ ହେଇଛି ଏଇ ଜମିଟା ତାକୁ ଲାଗିକି ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳ ଟା ସେ କାଶ୍ମୀର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ହେଲା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରପର ଏ ଜାଗାରୁ ଆସିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ସାଙ୍ଗପୋ ସାଙ୍ଗପୋ କହୁଛି ହଁ ସାଙ୍ଗପୋ ସାଙ୍ଗପୋ ତାର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଚାଇନାରୁ ହେଲା ଏଇପଟେ ଦେଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବ ଯାଇଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ତାର ଆଖ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡିକ ରହିଛି ନଦୀର ସାଇଡ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ଫର୍ଟାଇଲ ନା ଫର୍ଟାଇଲ ନୁହେଁ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲା ନର୍ଥ ସାଇଡ ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ତା ଭିତର ଅଂଶଟା ଫର୍ଟାଇଲ ଆମେ ଓଡିଶାର କୋଉ ସାଇଡରେ ରହିଛେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ କୋଉ ସାଇଡରେ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ରହିଛେ ଇଷ୍ଟ ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସାଇଟ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଏ ନାହୁଁ କୋଉଟା ଭଦ୍ରକ ସେପଟେ ଅଛି ହେଲା ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଇଭେନ କି ସେଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ଠାରୁ ଦେଖ ହେଲା ବାସୁଦେବପୁର ସେପଟ ଠାରୁ ତମର ମିଳିଯିବ କଣ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଜମି ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଏପଟେ ଧାମରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ବି ପଡିବ କଶିଆ ବୋଲିକି ହେଲା ସେ କଶିଆ ବୋଲି ନାଁଟା ପଡିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଟା ବି ଫର୍ଟାଇଲ ଅଛି ବହୁତ ଚାଷ ହୁଏ ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ ଏ ବେଶୀ ପାଣି ଟିକେ ରହିଥାଏ ସେପଟେ ଜମି ମୁଁ ଯାଜପୁରର ମୁଁ ବୁଲିଛି ସେ ସବୁ ଏରିଆ ମୋ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଯାଇଥିଲି ନା ତ ବହୁତ ଗୁରା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେଟା ଜାମୁଝାଡିଠୁ ନେଇକି ସେ ବାସୁଦେବପୁର ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଗଲେ କେବେ ଯଦି ତମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ସବୁ ଏରିଆ ଜାଣିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆଁ ଯାଇଥିବ କେବେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ହାଁ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ଯିବ ଜୋକ ଫୋକ କେତେବେଳେ ଥିବେ କାମୁଡି ଦବ ସେ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷିନେବେ ଯୋଉ ପଟେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏତେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇନି
ନା ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଚାଷ କରିନି ହେଲା। ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିନି, ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଚାଷ କରିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ଗଲା। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଆସିଲେ ନା ଏଉଲିଆନ ଏଉଲିଆନ ଏଓଲିଆନ ଏ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଓଲିଆନ, ତାପରେ ରହିଲେ ଆଇଚିଆନ ବା ଏଚିଆନ, ଏବଂ ଡୋରିଆନ। ଦେଖ ଏଇ ତିନି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗ୍ରୀକ ନଗରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ନଗରରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ମେନ୍ ଆମର ସହର ରହୁଛି ବା ମେନ୍ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି ଦୁଇଟା। Sparta. ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଥେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସ୍ପାର୍ଟା। ଦେଖିଲ? ଦେଖିବି ନା? ହଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଟ ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଏଥେନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପାର୍ଟା। ମୁଖ୍ୟ ସହର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହର ଥିଲା, ସେ ସହର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ରହିଲା। ଯେମିତି କିି ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ଓଡିଶା ଆମର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରୁ ଆମର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଯାଜପୁର ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କି ତମର ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୋଉ ମେୟର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ମେୟର କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି? ସହରାଞ୍ଚଳ ତ ସବୁ ଗୁରା ପ୍ରାୟତଃ ସହର ରହିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉପର ଭାଗଟା ଯିଏ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି ରହିଲା। କଣ କଣ ରହିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ତାପରେ ରହିଲା ତମର ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଜାଣିଲ? ହଉ, ତ ଠିକ ସେମିତି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ନଗର। ନା ତମର ବାଲେଶ୍ଵର ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ନା ଯାଜପୁର ଅଛି, ନା ଭଦ୍ରକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ହଁ ହଁ ନା ନା ହଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁନି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉନି ନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନର୍ମାଲି ଟ୍ରିବୁଟାରି ହିସାବରେ ସେଟା ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିବୁଟାରି ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ମେନସନ କରିବୁନି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ମେନସନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସହର ହିସାବରେ ଆସିବ, ମାନେ ସିଟି ଟାଇପ ର ଆସିବ। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବୁଟାରି କାହାର? ଟ୍ରିବୁଟାରି ଇଏ କରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି କାହାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସିଟିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ କଣ ଥିବ, ଅ ଅତି ହଁ ସୁବିଧା ଟାଇପ ର ସବୁ କିଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତମକୁ ସେଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଏରିଆଟା ରହିଲା, ପୁରା ଏରିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। କଟକରୁ ତମେ ଗଲ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ରହିଲା। ଦେଖ ତମର ମୁଖ୍ୟ ସହର କୋଉଟା? ଭଦ୍ରକର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଏରିଆ କୋଉଟା? ବନ୍ଦ ତ ରହିଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କୁହ, କହୁନ। ବାରିକପୁର, ବାରିକପୁର ନା ଶୁଣିଛ? ଜାଣିନ? ମାର୍କୋନା, ଜାମୁଝାଡି, ଚରମ୍ପା। ସେମିତି କେମିତି ଜାଣିବି କୋଉଠି କଣ ହେଲା? ହଉ, ଦେଖ 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 ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସ, ଏଠି ଷ୍ଟପ କର।
ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଗର ଯୋଉଠି କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାକୁ ଡେଭଲପିଂ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କଟକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଟକର ତମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପ ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମେ ନର୍ମାଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘର ରେଣ୍ଟରେ ମିଳ ବା ଖୋଜ, ତମକୁ ମିନିମମ କେତେ କହିବେ? 5-6 ହଜାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ 5 ଧରିକି ଚାଲିବା, ବୁଝିପାରିଲ? 5 ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଘର, ଠିକ ଏଇଠୁ ତମେ ଦୂରକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯାଅ, ବୁଝିପାରିଲ? ତମକୁ ଆହୁରି ଚିପ ରେ ମିଳିଯିବ ଘର, କାହିଁକି? ଡିମାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ? ଡିମାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ସିଟି ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ସିଟି ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ସିଏ ଯାଜପୁରର ହେଲା, ତା ପଛରେ ଯାଜପୁରରେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ସହର ଅଛି, ମାନେ ସହର ତମକୁ କହିବେନି କେତେଟା ଜାଗା ଅଛି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ, ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ସେ ଟାଉନ ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି, ମୁଁ ରୋଡ ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ସେପଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଆମ ଏପଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ।